السلام علیکم. سلام محترمہ، آئیں، خوش آمدید. شکریہ. معاف کیجیے، ہما صاحبہ تشریف رکھتی ہیں؟ ہاں ہے، کہوں کون آیا ہے؟ میں ان کی بہن ہوں. ارغوان صاحبہ، ہما آپ کی بہت تعریفیں کرتی ہیں، لگتا ہے آپ کو بہت زیادہ چاہتی ہیں. میں بھی ان کو بہت پسند کرتی ہوں. تشریف لائے، وہ دوسری کمرے میں ہے. شکریہ. کوئی بات نہیں، خوش آمدید. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تمہاری شدت سے یاد آ رہی تھی. میں کب سے تمہارا انتظار کر رہی تھی، بہت دیر لگا دی. یقین کر لو شرم کے مارے نہیں آ رہی تھی. تم سے آنکھیں ملانے سے شرم آتی تھی، یہ ظاہر نہیں کر سکتی تھی کہ کچھ ہوا ہی نہیں. کچھ ہوا ہے کیا؟ ہاں، میں بدل گئی ہوں ہما. میرے جذبات، میرے افکار سب بدل گئے ہیں. میں مزید اپنی اصلی حقیقت کو نہیں چھپا سکتی. پچھتا رہی ہوں ہما. تو میں کیسے یقین کر لوں کہ تم پچھتا رہی ہو؟ تم میری بہن ہو، مجھے عزیز ہو. میں تو تم سے جھوٹ نہیں بولوں گی، یعنی اس کے بعد نہیں بولوں گی. دیکھو ارغوان، مجھ میں اب بالکل تمہاری ان ڈرامے بازیوں کو برداشت کرنے کا حوصلہ نہیں ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ یقین مانو اب وہ ڈرامہ نہیں چلے گا. یعنی خود میں نہیں چاہتی کہ یہ ڈرامہ چلے. جب اتنے اطمینان سے بات کرتی ہو تو اور بھی ڈر جاتی ہوں. البتہ ہما میں بہت خوش ہوں کہ تم اس مقام پر پہنچی ہو جو تمہارے لائق تھا. یہ جگہ بہت اچھی ہے. مبارک ہو میری جان. بہت شکریہ، لیکن یہ جگہ میری نہیں ہے. میں ملیحے کے ساتھ شریک ہوں. کیا فرق پڑتا ہے؟ کچھ ہونا بہرحال نہ ہونے سے تو بہتر ہے. کہیں نہ کہیں سے تو شروع کرنا ہی پڑتا ہے نا. یہ تو ہے، جب انسان کا ہاتھ اپنی جیب میں ہو اور کسی کا احسان اس پر نہ ہو تو زیادہ اطمینان رہتا ہے. میں تمہارے اس توندو تیز لہجے پر قربان جاؤں جو بالکل خنجر کی طرح تیز ہے. یقین مانو ہما، مجھے تمہارے تانے بہت یاد آ رہے تھے. تم جتنے تانے دو گی میرا حوصلہ اتنا ہی بڑھے گا، ہے نا؟ میں بھی تمہارے اس انداز پر قربان جاؤں جو بدلنے والا نہیں ہے. سوری. ہیلو، السلام علیکم. میں ایسا بات نہیں کر سکتی. کچھ ہوا ہے کیا؟ کہاں؟ ٹھیک ہے، ملیں گے. خدا حافظ. خدا حافظ. معاف کرنا. کیا ہے؟ اتنی غضبناک نظروں سے کیوں مجھے دیکھ رہی ہو؟ ابھی تو ہنس رہی تھی. کون تھا؟ کیا؟ فون کا کہہ رہی ہو؟ میرے ایک جاننے والے تھے، ان سے ملنے جانا ہے. جھوٹ بول رہی ہو. ارے میں تم سے کیوں جھوٹ بولوں گی؟ نہیں میری بہن، غلط سمجھ رہی ہو، ایسا نہیں ہے. لیکن ایسا ہی ہے. تمہاری آنکھیں بتا رہی ہیں کہ ایسا ہی ہے. ہما بہن، بس کرو، اب ختم بھی کر دو. نہیں ارغوان، تم ختم کرو. تم ان غلط خیالات کو اپنے دل سے نکالو. تم سے کس نے کہا تھا کہ تم یہاں پہ آؤ؟ ہاں، کس نے کہا ہے کہ میں تمہارے ساتھ ایک گھر میں رہنے کو تیار ہوں، ایک ایسے انسان کے ساتھ جس کا دل نفرت سے بھر گیا ہے؟ میں کیوں تم کو معاف کروں جب تم دوسروں کو معاف نہیں کرتے؟ ہما پلیز میرے ساتھ یہ سلوک نہ کرو. یہ سلوک تمہاری ہی خاطر کر رہی ہوں. تمہارے پھول کا شکریہ. لیکن ارغوان جاؤ، پہلی ارغوان بن کر واپس آنا. میں انتظار کروں گی.
टैक्सी। प्लीज सड़क पर बाएं मुड़ जाएं। प्लीज मुमकिन हो तो जरा तेज। यहीं पर दाएं हाथ पर मुड़ जाएं। बस यहीं पर रोक दो, ठीक है। हाँ, कितना हुआ? कोई बात नहीं सर। बहुत शुक्रिया। 10,000। ये ले 10,000। बहुत शुक्रिया। जी अरगवान साहिबा, मैं वादा करता हूँ मैंने उसको ऐसा सबक सिखाया है कि जब तक जिंदा रहेगा उसकी कड़वाहट महसूस करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हिशमत साहब, आपने अपना काम बहुत खूबी से अंजाम दिया। यकीन नहीं आ रहा था कि आप कर पाएंगे। अरे ये क्या बात कर रही हैं अरगवान साहिबा, हमने आप ही के वालिद से सीखा है। इतनी शागिर्दी की कि आखिरकार सीख गए कि किस तरह मेंढक को रंग करके उसको फोकस वैगन की जगह बेचे। इस वक्त अगर आपके वालिद को इस वाक़े का पता चला तो फख्र करेंगे कि उनका शागिर्द उनकी बेटी के काम आ रहा है। हाँ, लेकिन वो भी उन लोगों से सख्त नाला है, खासकर उनके इस गद्दार दामाद मनु शहर से। उसकी भी बारी आ जाएगी। पहले जरा इस शहजादे behzad को सबक सिखाने दें, उसके बाद बारी आएगी उस गोल मटोल की। क्या है नेहा साहब, परेशान नजर आ रहे हैं? मुझे यकीन नहीं आ रहा है, बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है कि मैं आपकी खातिर ऐसा काम किया है जिस पर हमें बिल्कुल एतकाद नहीं है। तो क्या आपके ख्याल में हमने एक दूसरे से जो वादा किया है उसके लिए इतनी कुर्बानी भी नहीं देनी चाहिए? इतनी दुश्मनी किसी काम की नहीं। मुझे हमेशा उम्मीद रही है कि तुम अपने काम से पशेमान हो जाओ। नहीं, जिसको पछताना चाहिए मैं नहीं हूँ, वो behzad है। आपके ख्याल में इतना काफी नहीं है? मेरे ख्याल में उसको काफी सजा मिल चुकी है। बहुत जल्दी है। उसको भी मेरे जितनी ना उम्मीद और शिकस्त देखना चाहिए। उसको समझना हो किसी दूसरों को तंग करने और गड्ढे में धकेल देने का क्या मजा है। इस बीच हम क्या करें, रहें या कुछ अरसे के लिए छुप जाए? मेरे ख्याल में आप कुछ अरसे तेहरान से दूर चले जाएं। जहाँ जाना चाहते हैं आप जाएं, सारा खर्चा मेरे जिम्मे। बस जब तक मैं ना कहूँ उस वक्त तक यहाँ ना आइएगा। समंदर पार जाना कैसा रहेगा?
کیا خیال ہے انجینئر صاحب؟ بہت بڑھیا. پولیس میری طرح کے مجرم لوگوں کا بہت جلد ہی سراغ لگا دیتی ہے. آپ کے لیے بعد میں مشکل کھڑی نہ ہو. فکر نہ کریں، بہزاد کے پاس ایک چیک اور ایک جعلی دستخط کے علاوہ اور کچھ نہیں ہے. جب تک اس بات کو ثابت کرے گا کہ چیک جعلی ہے اور تم سے لیا ہے، چند مہینے گزر جائیں گے. پکڑے بھی گئے تو چند مہینے جیل چلے جاؤ گے. اس کے بعد ایک سفارش سے آپ کو ہم باہر نکال لیں گے. بس یہی. اچھا لگا. چالاکی باپ سے ورثے میں ملی ہے. ان کے باپ کو بھی جال سے نکلنے کے طریقے آتے تھے. آپ کی عنایت ہے. یہ چالاکی باپ سے ورثے میں نہیں ملی ہے. کچھ عرصے نیخواز صاحب کی شاگردی بھی ہم نے کی ہے. بہت سے امور کے داؤ پیچ انہیں سے سیکھے ہیں. تو کیا آپ بھی انجینئر صاحب؟ ہاں ضرور. اچھا ٹھیک ہے، یہ لیں وعدے کے مطابق آپ کا پیسہ. تھوڑا سا میں نے بڑھا دیا ہے، وہ بھی انعام کی خاطر. ارے رہنے دیجئے. کوئی بات نہیں. آپ کا بہت شکریہ. جیل گئے تو اپنے بابا کو میرا سلام کہنا. جی ضرور. کہے کہ آپ کے دوست نے دوستی کا حق ادا کر دیا ہے. انجینئر صاحب خدا حافظ. خدا حافظ. اچھا ارغوان، میں نے اپنا وعدہ پورا کر لیا. اب دیکھتا ہوں کہ تم اپنے وعدے پر کتنا عمل کرتی ہو. ٹیکسی. بھائی صاحب اس گاڑی کے پیچھے چلے. کون سی گاڑی؟ وہ سلور پرشیا. میں اس کا کیوں پیچھا کروں؟ جناب چلیے پلیز، جتنا مانگیں گے میں دے دوں گا. یار مجھے درد سر کی ضرورت نہیں ہے، تم جاؤ اترو نیچے ارے جاؤ. چلیے، یہ میری پوری زندگی تباہ کر چکا. چلیے. نہیں نہیں میں نہیں جاؤں گا. تم ارے اترو، چلیے میں بھائی، نہیں سستی جاؤں کیوں کر رہے ہیں؟ گا. پاگل. نہیں نہیں جاؤ 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 تم یہاں خود سے. پاگل ہو. ٹیکسی. ہیلو مہران، السلام علیکم. کہاں ہو؟ دیکھو مجھے ایک ضروری کام ہے تم سے، آج رات ضرور ملنا ہے. نہیں اس وقت فون پر نہیں بتا سکتا. کہاں ہو؟ تمہارے گھر کا پتہ کیا ہے؟ پلیز گھر کا ایڈریس SMS کر دو. ابھی آتا ہوں. خدا حافظ. السلام علیکم بہزاد صاحب، اندر آئیے.
کیسے ہیں آپ بہزاد صاحب؟ اندر آئیے، تشریف لائیے. کھانا کھایا آپ نے؟ خیریت ہے؟ کوئی بات ہوئی ہے جو آدھی رات کو آئے ہیں؟ مزہ آیا؟ مزہ آیا؟ کس چیز کا مزہ آیا؟ آج رات کی ملاقات ہوٹل کی لابی میں آزرنیا صاحبہ اور اس بےغرض فراڈیے کے ساتھ. بہزاد پتہ نہیں تم کس کے بارے میں بول رہے ہو. انکار مت کرو، میں نے سب کچھ دیکھ لیا ہے. کتنے میں بکے مہران؟ سارا منصوبہ ارغوان کا تھا نا؟ میں ہمیشہ سوچا تھا کہ مرد اس لیے مونچھیں رکھتے ہیں کہ اپنی مردانگی دکھائیں، لیکن آج رات پتا چلا کہ بعض لوگ اپنی بے غیرتی کو مونچھوں کے پیچھے چھپاتے ہیں. تمہاری طبیعت ٹھیک ہے؟ ہاں ہاں ٹھیک. تو آل فال کیوں بک رہے ہو؟ پاگل ہو گئے ہو؟ ہاں پاگل تھا، لیکن آج رات تک، آج کے بعد نہیں. مطلب تمہاری حقیقت سمجھ گیا ہوں. سوچتا تھا تمہاری دوستی پر بھروسہ کیا جا سکتا ہے، لیکن میں غلطی پر تھا. اب بغیر کوئی بات کیے ہوئے میرے پیسے اور کاغذات لے کر آؤ، میں بھی سب کچھ بھول بھال کے چلا جاؤں گا. یہ کیا بکواس کر رہے ہو؟ کون سے کاغذات، کون سے پیسے؟ تمہیں تو سارے معاملے کا پتہ ہے. خدا کے بندے، تم پاگل ہو گئے ہو؟ آدھی رات کو میرے گھر آ کر مجھ پر ہی الزام لگا رہے ہو تم. مہران جاؤ، پیسے اور کاغذات لے کر آؤ، ورنہ مجبوراً مجھے پولیس کو فون کرنا ہوگا. پولیس؟ ارے جاؤ، لگتا ہے تم بھول گئے ہو کہ میں کون ہوں. مجھے سارا قانون حفظ ہے. بہزاد جاؤ، آج رات گھر میں آرام کرو، کل بات کرتے ہیں. او قانون کی کتاب والے، کیا میں کر رہے کہتا ہو ہوں تو تم؟ میری زندگی سے پاگل کھیل رہے ہو گئے ہو ہو. تم؟ سمجھ رہے ہو میں کیا کہہ رہا ہوں؟ چھوڑو سمجھ میں مجھے. آیا کہ نہیں تم میں کیا پاگل کہہ ہو گئے رہا ہو. ہوں؟ ہٹو ادھر سے. بے غیرت جاؤ، کمینے دفع ہو انسان. جاؤ. میرے پیسے دو ورنہ میں تمہیں جاؤ، پولیس کے دفع ہو حوالے کر جاؤ. دوں گا. تمہاری پاگل. سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کہہ رہا ہوں؟ مہران، 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 ارے میرے خدا، مہران، مہران میری آواز سن رہے ہو؟ مہران، اوہ میرے خدا، اوہ، یا اللہ. نیکھا صاحب، نیکھا صاحب،
अस्सलाम वालेकुम नेखा साहब। मैं इंस्पेक्टर हसनी हूँ। हाज़िर मोहतरमा, जी फरमाइए, मैं हूँ। मैं नेखा साहब के घर से फोन कर रहा हूँ। आप उनको पहचानती हैं? जी हाँ, क्यों, क्या हुआ? आखिरी मर्तबा उन्होंने आपसे बात किया था, है ना? इसीलिए आपको मैंने डिस्टर्ब किया। माफ कीजिए, कुछ हुआ है क्या? जी हाँ, माफ कीजिएगा, उनके साथ किसी ने घर पे उनकी मारपीट की है। लेकिन अभी हम तहकीकात कर रहे हैं कि किसका हाथ हो सकता है। अब उनकी तबीयत कैसी है? उनकी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है, हम उनको हॉस्पिटल मुंतकिल करने जा रहे हैं। आप उनकी रिश्तेदार हैं? मैं उनकी पुरानी कुलीग हूँ। अस्सलाम वालेकुम फबी। सलाम। ये पियो ताकि कुछ गर्म हो जाए बदन। बहुत शुक्रिया। तमाम हड्डियां जमी जा रही थी। है तुम्हें? समझ में नहीं आ रहा है, पागल हो रहा हूं। पहले पुलिस के पास जाकर सब कुछ बताना चाहता था, फिर सोचा कि क्यों ऐसा काम करूं, क्यों वो काम करूं जो वो लोग चाहते हैं। जिसने जैसा किया है वो वैसा ही भरेगा। देखो बेजाद, तुम्हें यकीन है कि वो मर चुका है? मुझे नहीं पता पपी, मतलब इतना डर गया था कि फौरन उसके घर से निकल गया। अच्छा ठीक है, तुम दूध पियो। मुझे उसके घर का एड्रेस दो। इस वक्त वहां जाना खतरनाक है। मैं नहीं चाहता कि आपके साथ कोई मसला पेश आ जाए। मैंने तुमसे तुम्हारी राय नहीं मांगी है, मैंने कहा उसका एड्रेस दो। तुम उस वक्त तक यहाँ रहोगे जब तक मैं वापस ना आऊं, समझे? अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, मैं नेखा की रिश्तेदार हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? अभी तो कोमा में है। जब तक उनका ब्लड प्रेशर नॉर्मल नहीं होता तो जब तक कुछ नहीं कहा जा सकता। क्या मतलब डॉक्टर साहब? इंशाल्लाह होश में आ जाएंगे ना, दोबारा तंदुरुस्त हो जाएंगे ना? अफसोस की बात है कि उनके सर पर जो शॉक लगा है वो बहुत ही संगीन था। मुझे उम्मीद है कि सब कुछ ठीक होगा, लेकिन ये भी मुमकिन है कि हालत और बुरी हो जाए। उनके लिए दुआ कीजिए। मिसेस अजरनिया, आपने कहा कि आप नेखा साहब की कुलीग थी? जी, मैं चंद साल उनके दफ्तर में वकालत करती थी। कल रात भी किसी कानूनी मसले में मेरे साथ मशवरा करने के लिए फोन किया था। अकेले रहते थे? जी, उनको बीवी से जुदा हुए कई साल हो गए हैं। उनकी बीवी उसी वक्त ईरान से चली गई। उनकी गजल नाम की एक बेटी है, वो भी कुछ अरसे से अपनी माँ के पास है। उनका कोई और नहीं है? जहाँ तक मैं जानती हूँ उनकी माँ और एक बहन किसी और शहर में रहते हैं, और एक बहन भी है जो ईरान से बाहर रहती हैं। वहाँ के चौकीदार ने एक तकरीबन 30 साल आदमी को देखा जो सरासिमगी की हालत में घर से निकला था। कराइन से पता चलता है कि मारने वाला बगैर जोर जबरदस्ती के घर में दाखिल हुआ था। इस बात का एहतमाल है कि नेखा साहब ने खुद ही उसको लिए दरवाजा खोला था, उसको बुलाया था। आपका ख्याल है कि वो एक दूसरे को जानते थे? ऐसा लगता है। इस बात के मद्देनजर के घर में कुछ चोरी नहीं हुई है। लगता है कि मारने वाला चोरी के अलावा किसी और मकसद के तहत घर में दाखिल हुआ था, मसलन इंतकाम लेने के लिए। इंतकाम? आप नेखा साहब के दोस्तों और रिश्तेदारों में से किसी को जानती हैं जो उनसे दुश्मनी रखते हो?
एक शख्स को। मैडम आपको किससे काम है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिए, नेखा साहब का घर यही है? हाँ यही है, लेकिन है तो नहीं। आप जानते हैं वो कहाँ है? आप उनके रिश्तेदार हैं क्या? मैं दरअसल मैं उनकी एक जानने वाली हूँ। अब क्या बताऊँ, कल रात एक आदमी आया और हमला करके उन पे चला गया। मैंने फोन किया पुलिस को, पुलिस लेके गई। माफ कीजिएगा, आप जानते हैं किस अस्पताल में है? जी फरमाइए। सलाम अलैकुम, हम बेजाद साहब का घर है ये? हाँ जी फरमाइए। तशरीफ रखते हैं वो? नहीं नहीं है। हम पुलिस से आए हैं, आइए तो आपसे कुछ गुफ्तगू करनी है। जी अभी आती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। जी फरमाइए। वालेकुम अस्सलाम। फुरुजान फर साहब से बात करनी है हमको। मेरी बेटी ने आईफोन पे बताया तो कि वो अब यहाँ नहीं रहते और हमें उनके बारे में इल्म नहीं। अस्सलाम वालेकुम मम्मी, क्या हुआ है? कोई बात हो गई है क्या? बेहजाद को पकड़ने आए हैं। पकड़ने? किस लिए? उसने क्या किया है? आप उनकी बेगम हैं? जी। किसी के साथ मारपीट करने के इल्जाम में पुलिस उनको तलाश कर रही है। माफ कीजिए, आपको यकीन है आपको गलतफहमी नहीं हुई है? वो ऐसा नहीं कर सकते हैं। नहीं, कोई गलतफहमी नहीं हुई है। बेहजाद फुरुजान फर साहब कल रात नेखा साहब के घर में घुसे थे और उनकी सख्त पिटाई करके भाग गए। उस वक्त वो कोमा में है और मालूम नहीं कि जिंदा बचेंगे कि नहीं। आपको कहाँ से यकीन है कि ये उसी का काम है? महल्ले के चौकीदार ने उनको जय वारदात से भागते हुए देखा था। क्या ये उनकी तस्वीर नहीं है? दिखाइए तो। ये तस्वीर आपको कहाँ से मिली है? ये आजरनिया साहिबा के नाम से खातून ने हमें दी है जो मुलजिम को जानती है। लो देखो बाहर साहिबा। आपके ख्याल में वो इस वक्त कहाँ हो सकते हैं? माफ कीजिएगा, उसने मेरी बेटी के साथ भी फ्रॉड किया है। आजकल तलाक लेने के लिए कोर्ट के चक्कर काट रहे हैं। आपको ढूंढना है तो उसकी फैमिली के यहाँ जाके ढूंढिए। आपके पास उनका एड्रेस है? सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। माफ कीजिएगा, यहाँ पर नेखा नाम का कोई मरीज है? देखिए मुझे देखने दें। जरूर जरूर प्लीज। मैं अभी आ रही हूँ। सुने आजरनिया साहिबा, सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। मैं फातिमा हूँ, बेहजाद की फूफी। जी मैं जानती हूँ। उनकी तबीयत कैसी है? बिल्कुल ठीक नहीं है, कोमा में है। आप यहाँ क्या कर रही हैं? माफ कीजिएगा, हो सकता है कि मैं चंद लम्हे आपसे बात कर लूं। You have dialed at the House of Frozen Fair. Please leave your message after the beep. Thanks. हेलो हेलो, बाहर। तुम हो?
मैं जानता हूं कि तुम ही हो। फोन नहीं उठाओगी है ना? ठीक है, मत उठाओ, लेकिन कम से कम खुदा के लिए मेरी बातें तो जरूर सुन लो। उसके बंगले पर तुमसे सामना होने के बाद 1000 बार दिल में आया कि तुम्हें सब कुछ जाके बता दूं, लेकिन हमेशा दिल ने तुम्हें हक बजानिब करार दिया और मेरी तुमसे बात करने की हिम्मत ही नहीं हुई। देखो बहार, उस लड़की के साथ मेरा राबिता इब्तिदा में सिर्फ काम की हद तक था। मालूम नहीं चचा के साथ जिद की वजह से या एक वाकई जज्बाती लगाव था, आहिस्ता आहिस्ता हम दोनों नजदीक आने लगे। मेरे तो अत्ता घर वाले इस शादी पर राजी नहीं थे, लेकिन पता नहीं क्या हुआ कि बात आगे बढ़ती गई, यहां तक कि मैंने देखा कि वो मेरे सामने मुसलसल झूठ बोल रही है। ये ऐन वही दिन थे कि मैंने चचा मरहूम के साथ सुलह कर ली थी। माली मसाइल ने हम पर सख्त प्रेशर डाल रखा था, जिसके नतीजे में हम एक दूसरे से जुदा हो गए। अलबत्ता किस्सा यहीं पर खत्म नहीं होता। मुझे अंदाजा था कि जब तक वो इंतकाम नहीं लेगी छोड़ेगी नहीं। उस दिन बंगले पर और चंद बिलियन लोन और जमानत के इंतजाम का किस्सा भी उसी प्लान का हिस्सा था। ये वो सारी हकीकत है जो आज मैंने तुम्हारे सामने बयान कर दी है। अब तुम यकीन करो या न करो, तुम्हारी मर्जी। अगर तुम मेरे साथ जिंदगी न गुजारने पर बजिद हो तो मैं रुकावट नहीं डालूंगा। बस तुमसे एक सवाल पूछना है। क्या तुमने नहीं सुना कि इश्क का मतलब यह है कि तन्हाई और बेकसी के दिनों में जब इंसान पूरी तरह से लाचार हो तो कोई ऐसा हो जिस पर तुम भरोसा कर सको? बाहर तुम मेरा सहारा बनो। बाहर मैं बहजाद हूं, वही पुराना बहजाद। کدوم خستم کدوم جنون کدوم عشق شاید خیلی از این حرفا دروغه تا وقتی با همین از عشق میگیم نباشیم قولمون حتی دروغه